سارے طریقے سے صوبہ سندھ کے، جس میں سے وفاقی حکومت نے 680 بلین روپے دینے تھے۔ کل رقم کتنی آنی تھی؟ 970 بلین۔ وفاقی حکومت کو 680 بلین۔ آدھے سال تک وفاقی حکومت کو 340 بلین دے دینے چاہیے، لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ہر سال جب ٹیکس کا ایئر اینڈ ہوتا ہے تو وہ پیسے آخری 2 ماہ میں زیادہ آتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، اور اسی کے لحاظ سے پیسے بٹتے ہیں۔ پیسے بٹنے کا طریقہ بھی ٹوٹلی آٹومیٹک ہے۔ 17 تاریخ کو اور مہینے کے آخری دن جتنے پیسے اسٹیٹ بینک میں جمع ہوتے ہیں وہ ہر صوبے کو جو پرسنٹیج ہے اس کے لحاظ سے دے دیا جاتا ہے۔ پروونشل ریونیو جو کہ 290 بلین روپے 290 بلین جمع کرنی تھی، اس کے اگینسٹ گورنمنٹ آف سندھ نے اپنے ہی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ صرف 88 بلین جمع کر چکے ہیں، 88 بلین، اور یہ پرفارمنس ہے 30%، 30%، یعنی 40% کم پیسے جمع کیے، یعنی 50% میں سے جب 30 مائنس کر دے تو 20% کا اگر آپ دیکھیں آن دا پرفارمنس تو their performance is 40% behind۔ لیکن اس سے زیادہ خطرناک باتیں کچھ اور بھی ہیں۔ ترقیاتی کاموں پہ آدھا سال گزر جانے کے باوجود صرف 15% خرچہ ہوا۔ آدھا سال گزر جانے کے باوجود صرف 15% پیسے خرچ ہوئے ہیں، اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ نان ٹیکس ریونیو 21% آیا ہے، اور فارن اسسٹنس پروگرام جو ہے اس میں صرف 2% آیا ہے۔ یہ ہے پرفارمنس۔ آپ فیڈرل گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اپنی پرفارمنس تو پہلے اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں، وہ تو آپ سے رکھی نہیں گئی۔ ہم تو فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کہتے ہیں کہ سندھ کو پورے پیسے دیے جائیں، لیکن وہاں سے ہمیں ایشور کیا گیا ہے کہ یہ پروسیس آٹومیٹک ہے۔ ان کا پروسیس جو ہے وہ آٹومیٹک نہیں ہے۔ ابھی تک پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ نہیں دیا 2008 سے، اور جب تک یہ ڈیولوشن کی بات تو کرتے ہیں 18ویں ترمیم کی، پروونشل فائنانس کمیشن دینا ضروری ہے۔ دوسری جو سب سے اہم چیز ہے، یہ کتاب، یہ عمال نامے کی کتاب، اس کی میں آپ کو بہت ساری چیزیں تو آج نہیں بتاؤں گا، روز آ کے ایک ایک چیپٹر کو ضرور بتاؤں گا، لیکن اس کا جو رپورٹ کا صفحہ نمبر 7 ہے، اس کے میں حوالہ آپ کو دے رہا ہوں۔ وہ لکھتا یہ کی آڈٹ فائنڈنگز آف دا رپورٹ: irregular اور fraudulent پیمنٹ، irregular اور fraudulent پیمنٹ، دو مد۔ irregular کا مطلب ہے غلط، اور fraudulent کا مطلب ہے کہ جس میں کوئی چوری چکاری ہوئی۔ اس پیمنٹ اور مس اپروپریشن، غبن، چوری، اس کی کل لاگت جو ہے وہ 15.5 بلین روپیز لگائی گئی ہے آڈیٹر جنرل کے تحت۔ فراڈ، مس اپروپریشن، irregular پیمنٹ، ٹھیک ہے جی؟ 15.5 ارب روپے۔ ہاں جی، تاکہ سب لوگ سمجھے، سندھ کے لوگ سمجھے، عام خراب آدمی ہوتے سمجھے۔ ہیں، خرب بلین خرب میں چلا جاتا ہے، اس لیے میں وہ ایک ہی رکھنا چاہتا ہوں 15.5 بلین، اس کے لکھا ہوا یہاں بلینز میں، اگر میں وہ ارب کرب کہوں گا تو یہ مکس کر دیں گے۔ نان مینٹیننس اینڈ نان پروڈکشن آف ریکارڈ، نان مینٹیننس اینڈ نان پروڈکشن۔ نان مینٹیننس کا مطلب یہ جس کا کوئی حساب کتاب رکھا نہیں گیا، اور نان پروڈکشن یہ کہ حساب کتاب ظاہر نہیں کیا گیا، یا رکھا نہیں یا ظاہر نہیں کیا۔ اس کی رقم سنیں گے تو آپ
हैरान हो जाएंगे, 120.41 बिलियन रुपीस, 120.41 बिलियन रुपीस। फिर वो जगह जहां वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हुआ है, जाया कर दिए गए पैसे, खर्च नहीं होने चाहिए थे, वो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कहती है उसकी रकम 555 मिलियन रुपीस। और फिर चौथी चीज वो कहते हैं, सिग्निफिकेंट इंस्टेंसेस इन विच प्रोप्राइटरी प्रिंसिपल्स एंड रूल्स वर वायलेटेड, जहां कवानीन और जवाबित के लिहाज से पेमेंट नहीं की गई, उसकी तादाद जो है वो है 102 बिलियन, 102.55 बिलियन रुपए। और फिर वीक इंटरनल कंट्रोल, कमजोर कंट्रोल्स की वजह से जो नुकसान हुआ उसकी तादाद है 53.879 मिलियन रुपीस, 53,879, यानी 53 बिलियन नहीं 54 बिलियन रुपीस के लगभग। ये तो सफा नंबर 7 इस किताब का की फाइंडिंग। इसके बाद मैं आपके सामने इस रिपोर्ट को कितनी वक़्त देता है हर डिपार्टमेंट, ये पकड़, ये इनको देने के, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ये रिपोर्ट रिव्यू करनी चाहिए। इन्हीं ने हर डिपार्टमेंट का अमालनामा दिया है। किस दिन से दिया है? सन 1992-93 से अमालनामा दिया है, 92-93 से अमालनामा दिया है। एग्रीकल्चर सप्लाई डिपार्टमेंट, टोटल पैरा डिस्कस 128 इन 92 से लेके 2015 तक। कितने साल हुए? 23 साल, जिसमें से 5 साल गायब हैं। सन 2002 और 2003-04 में रिपोर्ट बनी नहीं, डिस्कस नहीं हुई। और उसके बाद सन 2010 से लेके सन 2014 तक 3 साल उसकी रिपोर्ट भी नहीं बनी। 5 साल गायब हैं 23 में से। 61 पैरास कंप्लायंस चाह रहे थे, टोटल 23 साल के अंदर 3 पैरा की कंप्लायंस की है एग्रीकल्चर एंड सप्लाई, 4.9%। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 61 पैरास कंप्लायंस के लिए थे, कंप्लायंस कितने की हुई? 0%। 23 साल 0%। फिर कल्चर टूरिज्म, उसके अंदर 42 पैरा थे, कितने की कंप्लायंस की? 0 23 साल में। फिर उसके बाद एजुकेशन लिटरेसी 75 पैरा थे, 22 पे कंप्लायंस हुई, 29.3%। और पिछले 2008 से लेके 15 तक इसमें सिर्फ 14-15 में 8 हुई हैं, उसके अलावा सब 0 थे। एजुकेशन डिपार्टमेंट, एनर्जी डिपार्टमेंट 0 कंप्लायंस, एक्साइज एंड टैक्सेशन 36 में 0 कंप्लायंस, फाइनेंस डिपार्टमेंट 0 कंप्लायंस, फूड डिपार्टमेंट 102 में से 9, 8.8%। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ 48 में से 9, 18.4%। हेल्थ डिपार्टमेंट 134 में से 46, सबसे अच्छी कंप्लायंस 34.3%, 23 साल में। होम डिपार्टमेंट कितना अहम, ये वो डिपार्टमेंट है जो पुलिस, जो अमन और अमान से ताल्लुक रखता है। 92 कंप्लायंस के पैरा थे, 12 पे कंप्लायंस हुई, 13%। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स 0, इंफॉर्मेशन एंड आर्काइव 1 की कंप्लायंस हुई, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी 0, इरिगेशन डिपार्टमेंट 30.4%, 42 की कंप्लायंस हुई 138 के मुकाबले में।
लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट 0। आपकी लॉ पार्लियामेंट्री अफेयर्स 11.1%, 23 साल का रिकॉर्ड। प्लानिंग डेवलपमेंट 5.3%, पॉपुलेशन वेलफेयर 11.8% कंप्लायंस। SNG ANCD 0 कंप्लायंस। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट 50% कंप्लायंस। स्पोर्ट्स यूथ 0 कंप्लायंस। यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड 6% कंप्लायंस, 111 में से 8। वर्क्स एंड सर्विसेज निहायत अहम डिपार्टमेंट है, 16.7%। तो ये सूरत हाल इस रिपोर्ट की वक़्त की है। बिलाल गफ्फार साहब यहाँ मौजूद हैं? नहीं है? वो भी आपके सामने आज असेंबली में वो सारे मामलात भी रखेंगे जो इस किताब में लिखा हुआ है कि एक कल्टस पे रिपेयर पे इतना खर्चा किया गया जो कि गाड़ी की असल कीमत से ज़्यादा था। तो ये रोज़ आपके सामने हम आके एक चैप्टर की कहानी ज़रूर खोलेंगे। 50 दिन तो आपको हम रोज़ सिंध गवर्नमेंट के कारनामे बताएंगे। इससे कि ये कोई 42 डिपार्टमेंट है, उसकी जो इस किताब में लिखा है ये इसलिए ज़रूरी है कि सिंध के अवाम को बावर हो जाए कि ये जो बैठे हुए हैं इन बड़े बड़े ऐवानों में वो चोर है और उनकी चोरी पकड़ी गई है और उनकी चोरी के सबूत JIT में आ चुके हैं। कितना भी भागना चाहें आपके भागने नहीं दिया जाएगा, आपके इंशाअल्लाह NRO भी नहीं।